So 800 meters. Then I warmed up everything. ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು you have to do it. ಹೌದು, you can do, you have Because to. that's the only chance. ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿ He ಇಲ್ಲ. knows that I can do it. ಹೌದು ಹೌದು. So you can do it and you have to do it. ಹಾ. Then I ran my best that day. ಹಾ. I ran my best and each 100 he was whistling and She ran very good that day. so bad luck. I 3 missed points. 3 points. So she was not qualified. So for the 2:11, 3:09 or something I had to run. I ran 3:11, 4:05. So any event in all the 7 This events. happened in 2000? Four. ಅಲ್ವಾ? Bangalore ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು. Any event 1 centimeter in any jumps or throws, any 0.001 in any sprints or ಆಗಿದ್ರೆ she would have qualified. ಅರೆ Anyway, ಅವಾಗ ಟ್ರಿಪಲ್ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. So ಅದು ಇದಾಯ್ತು. Maybe she wouldn't have become, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 Olympics ಆದ್ಮೇಲೆ she would have been retired. ಈಗ ಅವಾಗ she wouldn't have pushed us. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ she pushed again. ಹೌದಲ್ಲ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆ ಫೈರ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ನಾನು ಗೆಲ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. So ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. Reporters and all were like they also were very sad because ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ they are also like they wanted it's the reporters who had all come, Media, our ಹೌದು. media. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು They were ನೋಡೋರು feeling sad. ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. You know, Pramila more point will call. Even the officials also, there were so many officials point were so miss sad. ಆಯ್ತು ಅಂತ. they also can't ಅಂದ್ರೆ do it. ಇದು ಸೋ ನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. because 4 years once it ಅಲ್ವಾ. Olympics. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ so many people now ಈಗ ಈ Olympics ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, you know so many people will be hit like ಹಿಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೂ ಕಷ್ಟ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ 2020 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಏನು ಅದು ಇನ್ನ ಚರ್ಚೆ? without vaccine I don't think ವಿತೌಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್. but we should be lucky that sports persons who all have dream of the 2020 Olympics and they have postponed it. 6 months postpone ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So we have to be lucky enough. Lucky enough. Otherwise they don't postpone it. They will cancel ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. cancel ಆಗಿದ್ರೆ it is gone. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈನ್ Train ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಓದಿದೆ, ನಾನು ಒಬ್ರು ಸ್ವಿಮ್ಮರ್, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ತರದಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಗೆ ಸಹ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ at least professionals ಗೆ. They have to get into Olympics alva. So training 3 months 4 months ಅಲ್ಲಿ it is very difficult. So ಇವಾಗಲಿಂದ try ಮಾಡಿದ್ರೆ they can at least a timing ಕೊಟ್ಟು. He had already qualified actually. ಹೌದಾ? ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹೌದು. ಈಗ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು, ನೀವು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. How many children do you have? ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? So 2004 ಆದ್ಮೇಲೆ we missed it ಅಲ್ವಾ. So we planned for a baby. 2005 ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು. ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿ like 6 months ಆಗಿಲ್ಲ. Okay. He told where issues will start again. Within 6 months of I told I'll stop giving sports. birth. ಸಾಕು ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಬೇಬಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಮುಂಚೆ I was like 50 when I was competing 58 59. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ I was 77. ಹೌದು. Then and within 6 months you were saying ಬನ್ನಿ I want you on the track. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕರೆಯೋದು. ಅಮ್ಮ ಹೇಳೋದು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು, ಮಗುಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಬೇಕು ಅಂತ. I was stuck in between. ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವರು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. You started running at 6 months ಅಲ್ಲಿ? Within a year she was within. Doctors ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ she told 3 months ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ? Within a year she came back. Within 8 to 9 months she is back. She competed in 2006. She competed. She became a national champion. National champion and Asian Games qualifying ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೂ ನಾನು 4 points ಇಂದ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು.
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ದೇಸೆ ಅಲ್ಲ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆವತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕುನು ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು But I was happy. But I was happy because 1 year ಅಲ್ಲೇ I made a comeback ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. It's not a joke. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. We have met a lot of people. I have seen my wife. Now she was also carrying. We'll want them to be relaxed. ಅಯ್ಯೋ ಮಗುವಾಗಿದೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಏನು ನೋಡ್ಕೊ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ. But hit and run ಅದಕ್ಕೆ husband hit the stadium ಅಲ್ವಾ. So after that ಅದು ಮಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2008 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬಂತಲ್ವಾ. So he told that we trained for that. Yes. Okay, that time Unnati was like 2 years or something. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಂಟಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಯಾವ ಬೇಬಿ 2 year old ಬೇಬಿ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಗನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗುರು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೆಂಟಲಿ ವಿಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊತಾರೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು career finish ಅಂತ. nothing You like proved that. it wrong. Yes, nothing like that. ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. See, we feel that it ನಮ್ಮ is ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. It is tough ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, but we have to make up our mind. ಅಲ್ವಾ, nothing is difficult. ಹೌದು, everything is possible. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. 2000 ಒಂದಿನ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಒಂದಿನ Unnati night she didn't let me sleep at all. So that was nearing to Olympics 2008 and so we had hard training and all. So night alla nidde mada, usually she'll sleep. Galate mada avಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, so she didn't sleep whole night. She was crying. ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So morning I got up and told ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ, ಯು ಕಮ್ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದನ್ನು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ವಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. ಇಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು, ನಾನು ಏನೋ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ he said warm up ಅಂತ. warm up ಅಂತ ತಕ್ಷಣ I had a doubt. Then he told me to wear spikes. Spikes are the toughest work. Then he told me to run 600 meters 2 times. That is the toughest work in our life. ಅಲ್ಲ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು 600 meters. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರದ್ದು. So I told, you told that we'll take it easy and what is this? If you're training under me, leave all your personal things outside the stadium. I am your coach here. Do whatever I do. ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಓಡಿಸಿ, ಐ ಕ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಅಷ್ಟು ಓಡಿದೆ, ಐ ಫಿನಿಶ್, ಐ ಡಿಡ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಆರ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಹ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಓನ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ holding a whistle and making the wife run. Nobody else can do it. But not anymore. That is a better underline this. Not anymore. Okay. ಈಗ whistle out ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು whistle ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So I used to make fun. ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 10 years at least I could do that. ಸರ್ ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ವೈ ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಇಲ್ಲ ಇದು 6 months ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈ ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಇವಳು she has that potential in her, because you should recognize that ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೂ ಅನ್ಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಏನೋ 100 ಹೇಳ್ತೀನಿ 600 meters, ಈಗ ನೀವೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು, ಬಟ್ ಹತ್ತಾದ್ರೂ ಸರಿ she ran. ಅವತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಕೊಬಿಡೋ ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ then probably that wouldn't have gone ahead. So both of you are really made for each other. ಆ ಥರದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚು, ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್. ನೀವು ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರು ಸರಿ, ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಅಂತ. He is very good husband, but not as a coach. Very tough coach. Tough time. ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ರನ್ ಅಂತ? She was always talented. You know, she was once she goes inside the track, she is entirely a different person. How's that what she's outside,
maybe she saw, but once she's a great fighter. She never gives up at any time. Because the 2 days ಆದ್ರಿಂದ you have to keep up your motivation level each event. ಒಂದು event ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ you can't relax. ಹೌದು. ಒಂದು event ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So it was like she has to keep her motivation level 2 days completely. So she was like lion. ಹೌದು. You know. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ. 4 events in one day, 3 events in next day. So ಅವಾಗ you decided ಇಲ್ಲ she can do it, she has it in her next Olympics now. Effort. We got there. She qualified for Olympics. After that Olympics ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿದ್ದು. ಅವತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂದು ಹಳೆ ಕೋಚ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಸಲ ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ನೇಮ್, ಯಾಕಮ್ಮ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ 30? I was 30. 31. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ 31 ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಏನಂತಾರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಮ್ಮ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡು ಹಿಟ್ಟು. ಮಗುವಾಯ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಡಿಂಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಹಿ ಹಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹೌದು. ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ವೆಂಟ್ ಟು ಒಲಿಂಪಿಕ್. ಐ ಫಿನಿಶ್ 24th. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಮೇಲೆ 2008 ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ 2010 ಅಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಹೌದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ನಂದು. as well as Commonwealth Games. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಗ್. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ. Actually she could have got the Commonwealth medal also here. She never she finished 5th there. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಂತ ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ. ಹೋಲ್ ನನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನು 94 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. 89 ಬಟ್ 94 ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ 2010 ತನಕ ನನಗೆ ಒಂದು ನೀ ಇಂಜುರಿ ಇತ್ತು. 2 ಸಲ ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ? 2 ಸಲ ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ ನೀವು ಡನ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಅದು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಮಗು ಆಯ್ತು, ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಪರೇಟ್, ನಿನ್ ಏಮ್ ಏನಿದೆ ಕರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಚೀವ್ ಇಟ್. ಆವಾಗ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದಾಗ ಶೈನಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಗೋಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂತ. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಅದು ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ಸಲ ಜಾಂಡೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಜಾಂಡೀಸ್ ಬಂತು, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಮಗು ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 2008 ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು started again and it was a proud moment to stand on the podium of Asian Games. That's what was. So in the goal ಏನಿದ್ರು you have to work. ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಮಗು ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಯರ್ ಗೋಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಹೌದು, ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬಾ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂಥರ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬರೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್
ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಆ ಥರದ್ದು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ದೇ ಸಂಬಡಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕುಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರು ಈ ಥರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಈಗ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಸೊ when I talk to the women's day, I tell that God has given us double power, ಹೌದು, strength and everything to face the problem, everything. So we have to like ಎನ್ಕ್ಯಾಚ್ on that and we have to realize our potential to the fullest. ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಉನ್ನತಿ ಈಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ವಾನ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅವಳು ನನ್ನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, and she has seen me winning medals and all. So ಹಂಗೆ she has ಅಲ್ಲ, developed. being a child of both of you, ಈಗ ಜನರಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನೋ ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ನಿಮ್ಮಗಳಂತೂ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ಆದ್ರೆ ಕೈ ಸಿಗ್ತಾಳ ಅವಳು. ಚಿಕ್ಕವಳಂತ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಇದು. ಓಕೆ, ಅವಳ ಹೆಸರೇನು? ಲಿಯಾ. ಸೊ ಉನ್ನತಿ ಅಂಡ್ ಲಿಯಾ. So ಉನ್ನತಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ when I was in Asian Games. ಇವನ್ ಟಿವಿ ನಾರ್ಮಲ್ 2008 ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ Olympic. She was standing next to the track and she was like, come on mama. That is another big motivation. And for others also it is big, daughter is shouting, mother is running. Usually mother is shouting, the child is running. No, she saw in all Asian Games and she was seeing TV also. ಹೌದು. Shouting ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ immediately as soon as I went she started crying, I want mama. So ನಾನು ಅವಳು 2 years ಇರುವಾಗ I used to live in my sister's place. ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರೋದಾಗ 2 months ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು, that's all sacrifice I've done. We have done so much. ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ಲೈಫ್ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. So we realize ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, we achieved ಅಂತ. ಹೌದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಡೈಲಾಗ್. ಅಂದ್ರೆ behind every successful woman there is a man. Successful man is a woman ಅಂತ ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Definitely sir, we should agree, there is no doubt about it. ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಹಂಗೇನೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಥರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆದು ಇದ್ದಿದ್ರೆ she would have gone to the Olympics and ಈ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಸರಿ, she has put in her effort and behind it. I am a little bit of a very town boy. Okay. She's from a very remote place. Actually, her childhood days she has not told you. She had a very tough childhood days. ಹೌದಾ? very tough. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಸ್ಪೈಕ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. To walk to the school. 2 kilometers. 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ನೀವು? ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ಬಸ್ 14 kilometers 2 bus I have to change. ಮತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಟಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. but ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So that's what ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಟೋ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್. ಸ್ಟೆಲಿಂಗ್ ನಾನು ವಿ ವೆರ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಬರ್ತಲ್ಲ, ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ವಿ ವೆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ used to wait with the plate, but mummy used to tell, "Oh, you finished." ಅದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. So that time it was like that. ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನೇ ಬೇಕು, ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲದೆ ಮೀನ್ ಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಆ ಲೈಫ್ ನಮ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೋತ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ ಥರದ್ದು? ಬಿಕಾಸ್ ದೊಡ್ಡವಳು ನನ್ನ ವಿನ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಳು ಈಗ ವಿನ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಚಿಕ್ಕವಳು ಸಹ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಟ್
we put her in different games like badminton. But whatever it is, we have decided both will Both push in in sport. sports. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದು ದೇ ಫೇಸ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇ ಮಿಸ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಹೌದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what they'll go for depression, ಹೌದು or they'll have some other. Oh. Sportsmen will not have that Correct, correct. They'll be stronger from inside. Yeah, sportsmen and the winning and losing, they know. It's part what of is- game. Yes. ಹೌದು. From the small age, they will come to know. Come to know. So they will try to face everything, whatever difficulties. ಹಾ there ಹಾ is. ಹಾ ಹಾ. So there are people like so many people who are managing education also good, also sports also. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ they will do. ಚೆನ್ನಾಗಿ So, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು. So- ಸೊ ನಮ್ಮ ಈಗ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದಿರ್ಬೋದು, ದೇ ವುಡ್ ಹವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ ಅ ಫೇಸ್ ವೇರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಮೆನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? See, whole world now, what is happening in this thing. See, we have to take it in a positive way. See, ಏನ್ ಬಂದ್ರು we have to face it. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? So ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರು we used to face so many problems. ಹೌದು. With ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Correct. They used to not let us practice there, not disturb ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೌದು. So this has come and it has changed our life. ಹೌದು. So don't like lose ಒಂದು the ರೀತಿಯಲ್ಲಿ heart. ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ they shouldn't lose hope in their themselves. ಇವಾಗ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ their body has got good rest now. ಕರೆಕ್ಟ್. Come back, start from zero and do something. Some bigger achievement is waiting for you all. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾ ಹಾ. So come back and start with a fresh mind. ಹೌದು. ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ Correct. ಇನ್ನೂ ಡೌನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು. See, we still work out. Both ಹೌದು. of us. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. But you don't believe 2 months lockdown in Coorg, not even one day we missed. ಹೌದಾ? ಹಾ. ಅಲ್ಲೂ Not ಕೂಡ even. ನಿಮ್ಮ Inside the house we ನಿಮ್ಮ used to ಫಿಟ್ನೆಸ್, always- ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್, Inside the house. ಹಾ. Inside the house we used to do. That's why we are a so lot of fit. things. ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌದು ಹೌದು The house, once they gave us some time under it, because Coorg was a green zone. ಹೌದು. We started going out, going to the ground. ಆಚೆನೆ ನೀವು we- ರನ್ನಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಜಾಗಿಂಗ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. We never missed, not even one day. Hardly 1-2 ದಿನ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ sometimes. Correct. Otherwise we never missed. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮ್ಮ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೇರ್ ಶುಡ್ ದೇ ಗೋ? ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌ ಡು ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್? In schools only they can do it. ಓಕೆ. PT teachers ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಂ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they will encourage them. ಸರಿ. ಅದು ಅಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they can come to Kantirava Stadium and there are lot of coaches. ಸರಿ. A lot of coaches. Because I also coach in Kantirava. ನೀವು ಕೂಡ, ಹಾ. We also train in Kantirava Stadium itself. So ಸೊ when ಟಫೆಸ್ಟ್ ಕೋಚಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಗಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಾಗಲಿ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಮ್. ನಮ್ಮ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಯು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಗೆಟ್ a tough coach like this. Yes. And even she is also assisting for the smaller kids. She only assists. ಹೌದಾ? Most of the smaller kid who comes to coming to me ವಾವ್. are very lucky that they can Train sharing under her, her ಹೌದು. experience with them. ಹೌದು With ಹೌದು an Olympian, with an Asian Games medalist, they should be lucky. ಹೌದು ಹೌದು. And most of my nandu senior athletes alla, I will tell them, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. As an athlete I am telling ಆಸ್ ಅನ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ನೀವು you are going to any competition, ನೀವು mentally strong ಇರಬೇಕಾ, ಹೌದು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ.
ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಗಳಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಥಿನ್ ಲೈನ್ ದಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಿದೆಯಾ, ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಶಿ ವಾಸ್, ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಂಟಲಿ ಹೌ ಶಿ ಹಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ವಾಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತ ನೀವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಚೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್? Yes, they treated because ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅದೇನು ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ started respecting her well. Wow. That of course. Yeah. I'm talking about personally. family. Because for Coorg district only it is a great age. Definitely. They honored me there. ನಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾ. When I came with the Asian Games medal. So ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಸಹ ಹಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಡುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕೂರ್ಗಿಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕೊಡುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಬ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೂರ್ಗಿಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೊಡುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ನಂಗೆ ಕೊಡುವ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಂಗ. ಸೊ ನಂಗೆ ತಾರ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ ನಂಗೆ ಇಂತಂದು ನಂಗೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಕಾಟಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕಾಟಿ ಸೊ ನಂಗೆ ನಾನು ಕೈಯಿಂದನೇ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಂಗಳು ಮಾಡಲು ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕೆ ಎಂತ ಹಚ್ಚಿಂಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ. Sports will involve achieving ninga you can achieve anything in your life. So come forward and do sports and show what we are. Very nice. So very nice to see Unnati and Leah with us. Leah, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? How do you feel? Have you ever given an interview before? Okay, very nice to see this family. Unnati, at 13 years, ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. So how is it winning the national level medal, gold medal? It was my first medal. Yeah. It was really exciting. Yeah. It was unexpected. Correct. Didn't know. And it was the last jump I jumped. Okay. Thought I'll do a foul. But then God helped me and I jumped. I like that word, God helped me. It's a very nice. I am a strong believer of God. So what is your goal in future? What do you want to do? My future goal is to win an Olympic medal. Wow, that's so nice. All the best to you for that. Nice to see all of you together. God bless all of you. Thank you so much for being on the show today. It was a fantastic episode. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೂ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ದೇ ಕೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ 2 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಜರ್ನಿ, ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಬೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಉನ್ನತಿ ಶುಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗ್ರೋ ಮಚ್ ಬಿಗರ್ ದೆನ್ ನೀವೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಬಿ ಬಿಗ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರಡು ಲೈನ್. This is for you. Yeah. Good. All the best. ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಾಗಿದೆ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು. ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ನೀನೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ, ಇರುವಾಗ ನಾನು ಚಿಂತೇನು. ಹೌದಾ? ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯನ್ನು
ಕೊಡುವೆ ನಿನ್ನ ವಶಕ್ಕಿನ್ನು. So my ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಔಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ವಿಲ್ಸೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಆ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಏಕಲವ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್, ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಹೌದು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್. ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುವೆ ನಿನ್ನ ವಶಕ್ಕಿನ್ನು, ಮಳೆಯ ಹನಿ ಉರುಳೋ ತನಿ ತರವೇ, ನಗಬಾರದೆ ನಗಬಾರದೆ ನನ್ನಲವೇ, ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಾಗಿದೆ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು.